Dear students, this is Madan Kumar in 12th Mathematics. Now we will discuss the chapter 5, Two-Dimensional Analytical Geometry 2, Definition 5.1. A circle is a locus of a point in a plane which moves such that its distance from a fixed point in the plane is always a constant. The fixed point is called the center and the constant distance is called the radius. So locus of a point 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு புள்ளி சுற்றி வர அந்த பாதை ஜாமெட்ரிக் மீனிங்கில் இருக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து அது சர்க்குலாக இருந்தால் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். மையம்ன்றது சென்டர் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். ஸோ அந்த சென்டரில் இருந்து அந்த மூவிங் பாயிண்ட் P. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் த சர்க்கிள். ஸோ தென் திஸ் இஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட், திஸ் இஸ் அ மூவிங் பாயிண்ட். இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டு. ஸோ இது வந்து மூவிங் பாயிண்ட்டு. ஸோ இது வந்து C கான்ஸ்டன்ட்டு. இந்த டிஸ்டன்ஸு இது Pன்னு வச்சுப்போம், எனி பாயிண்ட்டு. CP ஈக்குவல் டு R ரேடியஸ். இது ஃபுல்லாக எடுத்தால் டயாமீட்ரு. ஸோ இது வரைக்கும் வரதால இது வந்து ரேடியஸ். Equation of the circle in standard form. Equation of the circle with center 0, 0 and radius R. So let center 0, 0, radius R, P of x, y is the moving point. So note that the point P is having coordinates x and y represent P of x and y. CP is radius. இப்போ தான் நம்ம செக் பண்ணோம். CP squared equal to R squared. The formula for required equation is x minus 0 the whole squared plus y minus 0 the whole squared equal to R squared, because we are using distance formula. CP equal to R. CP means square root of x minus 0 the whole squared plus y minus 0 the whole squared equal to R இருக்கும். பட் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டா ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆகிடும். x minus 0 the whole squared plus y minus 0 the whole squared equal to R squared. That is nothing but x squared plus y squared equal to R squared, which is the equation of the circle with center 0, 0 and radius R units. எப்போல்லாம் passes through the origin கேட்குறாங்களோ அங்கே x coefficient y coefficient வராது. only x squared y squared constant அவ்வளோதான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு equation of the circle with center h, k other than origin அப்படின்னு சொல்லலாம். radius R units. let the center be h, k. origin கிடையாது, வேறு ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்குது. R be the radius, P of x, be the moving point. The same CP equal to R, CP squared equal to R squared, then x minus h the whole squared equal to y minus k the whole squared equal to R squared. This is the equation of the circle in standard form. Also it is known as center and radius form. Expanding the equation, we will get x squared plus y squared minus 2hx minus 2ky plus h squared plus k squared minus r squared equals 0. We can use 2g, taking 2g as minus 2h, 2fs minus 2k and cs h squared k squared minus r squared. The equation takes the form, then we will get x squared plus y squared plus 2gx plus 2fi plus c equal to 0. It's called a general form of a circle. Other than origin, we can use this formula. The equation x squared plus y squared plus 2gx plus 2fi plus c equal to 0 is second degree equation in x and y possessing the following characteristics. என்னென்னலாம் ரூல் இருக்கணும்னு பார்க்கணும். ஸோ செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் இன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய், எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வரும் உங்களுக்கு. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர், ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கணும், பட் நாட் ஈக்குவல் டு 0. தேர் இஸ் நோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டேர்ம் இருக்காது. ஸோ இந்த கண்டிஷனை இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம். எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2gx ப்ளஸ் 2fi ப்ளஸ் c ஈக்குவல் டு 0. தென் 5.1 example. Find the general equation of the circle with center minus 3, minus 4 and radius 3 units. Center other than origin, the formula is minus 3, minus 4 is h, k. x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square. X minus of minus 3, x plus 3 the whole square, y minus of minus 4, y plus 4 the whole square equal to 3 square. After expanding, we will get x square plus y square plus 6x plus 8y plus 9 plus 16. Plus 9 plus 16 equal to 9 வரும். 9 cancel ஆயிடுச்சுன்னா plus 16 equal to 0. This is the required equation of the circle. Theorem 5.1. The circle passing through the point of intersection of the line and the circle to x squared plus y squared plus 2gx plus 2fi plus c equal to 0 is the circle of the form. ரெண்டையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணோம். ஆக்சுவலி இது எப்படி இருக்கும்னா, ஸோ இப்படி ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது, அகெயின் அனதர் சர்க்கிள், கொஞ்சம் சின்னதாக வரைஞ்சிக்கலாம், இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஸோ இந்த லைன் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஸோ இது லைன், ஸோ இப்படி இருக்கு. ஸோ எ சர்க்கிள்
பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த லைன் அந்த சர்க்கிள். நம்ம ஒரு சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அந்த சர்க்கிள் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு லைனும் ஒரு சர்க்கிளும் இன்டர்செக்ஷன் ஆகிற இடத்துல இருக்குது. அதோட ஈக்குவேஷன் எப்படி வரும்னா, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் ப்ளஸ் ஸ்கேலார் சம் லாம்டா இன்ட்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன். ஸோ லாம்டா பிலாங்ஸ் டு ஆர். ஸோ இது தியரம் 5.1. ஸோ இதை நம்ம கம்பைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம கோஎஃபிஷியண்ட்டை ஈக்குவேட் பண்ணி நம்ம அந்த நியூ சர்க்கிளில் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் 5.2 ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் டிஸ்கிரைப்ட் ஆன் த கார்டு. கார்டுன்றது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் தான். 3x + y + 5 = 0 ஆஃப் த சர்க்கிள் x² + y² = 16 as diameter. Equation of the circle passing through the points intersection, point of intersection of the chord and the circle by theorem 5.1 நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ circle equation x² + y² - 16 + lambda into 3x + y + 5 = 0. ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணுறோம். சர்க்கிள் ஈக்குவேஷனோட ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷனை கம்பைன் பண்ணுறோம். எஸ்ன்றது சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் ப்ளஸ் லாம்டா இன்ட்டு எல்ன்றது ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, கோஎஃபிஷியண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இதோட சென்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ கார்டு 3x + y + 5 = 0 is the diameter of the circle if the center -3 λ/2, -λ/2 lies on the chord அப்படின்னு எடுத்துகிறாங்க. எப்படின்னா, ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம இப்போ ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ என்னென்னா 3 λx அப்படின்னு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு, ப்ளஸ் λy ப்ளஸ் 5 = 0 அண்ட் x² ப்ளஸ் y². இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, இந்த இடத்துல இதை வந்து நம்ம 11ஆக மாற்றிக்கலாம். ஏன்னா -16 + 5 -16 + 5 இஸ் நத்திங் பட் -11 அப்படின்னு. இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா, இதை ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிளோட கம்பேர் பண்ணோம். x² + y², 2gx. ஸோ ப்ளஸ் இங்கே இருக்குது 2gx. ஸோ 2g = 3 λ, தென் g = 3 λ/2ன்னு வந்துடும். அதே போல் 2f = λ. ஸோ f = λ/2 அப்படின்னு கிடச்சிரும். சென்டர் ஃபார்முலா வந்து -g, -f. தட்ஸ் வை தே ஆர் ரிட்டன் -3 λ/2, -λ/2. ஸோ இப்போ நம்ம சென்டர் எப்படி வந்ததுன்றதை சொல்லிட்டோம். ஸோ இந்த சென்டர் வந்து எதில் லைஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா, கார்டில். த கார்டு இஸ் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் இஃப் த சென்டர். இந்த கார்டு வந்து இதுக்கு டயாமீட்டராக மாறும் எப்போ அப்படின்னா, அந்த சென்டர் அந்த கார்டில் லைஸ் ஆகிருந்தது தான். ஸோ அதை எதுவுமே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். எக்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட், எக்ஸோட வேல்யூ -3 λ/2, ஒய்யோட வேல்யூ -λ/2 + 5 = 0. ஆஃப்டர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் we will get λ = 1. then substitute λ = 1 in this equation. we have x² + y² + 3x + y -11 = 0 is the required equation. When the circle and line intersecting, then we will get the new circle equation. Then example 5.3, determine whether x + y - 1 = 0 is the equation of the diameter of the circle x² + y² - 6x + 4y + c = 0 for all possible values of c. ஸோ இந்த லைன் வந்து இந்த சர்க்கிளுக்கு வந்து டயாமீட்டர் அமையுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு சர்க்கிள், இது ஒரு லைன். இந்த லைனு இந்த சர்க்கிளுக்கு டயாமீட்டராக அமையணுன்னா, ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸு அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். எந்த பாயிண்ட்ஸு? சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து இந்த லைனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ x² y² கரெக்டாக இருக்குது. 2gx = என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா -6. இப்போ 2g = -6, g = -3, 2f = 4, f = 2. ஸோ -3, 2 சென்டர் -g, -f, அப்போ +3, 2ன்னு வந்துடும். தட்ஸ் வை வி ஆர் கெட்டிங் +3, 2. ஸோ இந்த +3, 2வை அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனில் எதுவுமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். எக்ஸுக்கு பதிலாக 3, ஒய்க்கு பதிலாக -2. 3 - 2 - 1, 3 - 2 - 3 = 0ன்னு வந்துடும். ஸோ LHS எடுத்தால் RHS கிடைக்குது. எஸ், ஸ்ட்ரைட் லைன் இஸ் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த கிவன் சர்க்கிள். அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா நாட் ஏ டயாமீட்டர் ஆஃப் த கிவன் சர்க்கிள் சொல்லிடலாம். ஸோ இது அடுத்தது வந்து நம்ம டயாமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ரெண்டு எண்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறதுன்ற பார்க்க போகிறோம். டயாமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ரெண்டு எண்டு பாயிண்ட்ஸை கொடுத்துருவாங்க. A of x1 y1, B of x2 y2. தென் how to find the equation of the circle
x minus x1, x minus x2 plus y minus y1, y minus y2 equal to 0. ஸோ இதுதான் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் ஆஃப் ஏ டயாமீட்டர், அதோட ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி வெக்டர் அல்ஜிப்ராவில் நம்ம இதுக்கான ஒரு சம் பார்த்தோம். எனி பாயிண்ட் ஆன் த சர்க்கிள் வந்து என்னென்னா ஆங்கிள் மேட் பை த எனி பாயிண்ட் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து π/2, ஆங்கிள் இன் ஏ செமி சர்க்கிள் வந்து π/2. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பீன்ற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி, ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி. ஸோ பி வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்குது. ஸோ ஸ்லோப் ஏபி அண்ட் ஸ்லோப் பிபி வந்து ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண m1 into m2 ஈக்குவல் டு -1 பர்பண்டிகுலாரிட்டி கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி. ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி வந்து y minus y1 by x minus x1 இன்ட்டு ஸ்லோப் ஆஃப் PB வந்து y minus y2 by x minus x2 equal to -1. Then cross multiplying the denominator, minus of x minus x1 into x minus x2, minus of x minus x1, x minus x2 goes to the left hand side. Then we have plus x minus x1, x minus x2 plus y minus y1, y minus y2 equal to 0 is the required equation when the extremities of a diameter end are given. ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் அதே மாடலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் whose diameter is the line segment joining the points -4, -2 and 1, 1. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். x1 y1 -4, 2, x2 y2 1, 1. ஸோ x minus x1, x minus x2 plus y minus y1, y minus y2, x minus of -4, x plus 4, x minus 1 plus y minus of -2 plus 2, y minus 1. After simplifying we will get x squared plus y squared plus 3x plus y minus x. So multiplication you all know that. So then simplify, we will get the required circle equation. The example 5.4, the same sum. Then theorem 5.3. Then the position of the point P of x1 y1 with respect to the given circle x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 in the plane containing the circle is outside or on or inside the circle according to அந்த பாயிண்ட்டை அந்த சர்க்கிள் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது கிரேட்டர் தென் 0வா, ஈக்குவல் டு 0வா, லெஸ் தென் 0வான்றதை பொறுத்து தான் அது வந்து அந்த பாயிண்ட்டு சர்க்கிளுக்கு உள்ளே அமைதா, சர்க்கிளுக்கு மேலே அமைதா, சர்க்கிளுக்கு வெளில அமைதான்றதை நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான விஷயந்தான். ஸோ கன்சிடர் த சர்க்கிள். ஸோ இங்கே பாயிண்ட்டு, ஸோ இது வந்து லைஸ் அவுட் சைட் த சர்க்கிள், இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டு. இது வந்து லைஸ் இன்சைட் த சர்க்கிள், இது வந்து லைஸ் ஆன் த சர்க்கிள். ஸோ லைஸ் ஆன் த சர்க்கிள், லைஸ் இன்சைட் த சர்க்கிள், லைஸ் அவுட் சைட் த சர்க்கிள், 3 கேஸு. ஸோ நம்மளோட பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்மளுக்கு கிரேட்டர் தென் 0 ஆன்சராக வந்ததுன்னா லைஸ் அவுட் சைடு. ஸோ லெஸ் தென் 0 வந்ததுன்னா லைஸ் இன்சைடு, ஈக்குவல் டு 0 வந்தால் ஆன் த சர்க்கிள். இவ்வளோ தான் கண்டிஷன். அந்த தியரம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. c வந்து சென்டர் மைனஸ் g, f ரேடியஸ்க்கு இப்போ தான் நம்ம ஃபார்முலா பார்க்குறோம். ஸோ r equal to g squared plus f squared minus c. ஸோ இப்போ வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். இது சென்டரு, இது வந்து சர்க்கிள், இது வந்து உள்ளே இருக்க பாயிண்ட்டு, இது வந்து மேலே இருக்க சர்க்கிள் மேலே இருக்க பாயிண்ட்டு, இது வெளில இருக்க பாயிண்ட்டு. ஸோ இந்த CQ greater than CQ, greater than equal to CQ, less than CQ, அது ரேடியஸ். ஆக்சுவலி CQன்றது என்னென்னா ரேடியஸ். இப்போ greater than r square, equal to r square or less than r square. So next what is CP is distance between C and P, that is x1 plus g the whole square plus y1 plus f the whole square. What is r squared? R is square root of g squared plus f squared minus c. Then r squared become g squared plus f squared minus c. ஸோ அதை எழுதியிருக்காங்க. தென் இதை எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும். x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c equal to greater than 0. இந்த வேல்யூ வந்து greater than 0 இருக்கணும். அதாவது g squared plus f squared minus c, that is greater than 0, equal to 0, less than. Greater than 0 means the point lies outside, equal to 0 means the point lies on the circle, less than 0 means the point lies inside the circle. Examine the position of the point 2, 3 இந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ளே இருக்கா, வெளியில் இருக்கா, இல்லை மேலே இருக்கான்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ x1 y1 பி த பாயிண்ட்டுன்னு எடுத்துகிட்டு கொடுத்துருக்க சர்க்கிளில் எக்ஸுக்கு பதிலாக x1, ஒய்க்கு பதிலாக y1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். தென் the given circle become x1 squared plus y1 squared minus 6x1 minus 8y1 plus 12 equal to 0. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா யூஸிங் த கான்ஸ்டன்ட் என்ன x1 y1 வந்து இங்கே 2, 3ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நமக்கு 2 square 3 square minus 6 into 2 minus 8 into 3 plus 12. அதாவது டேக்கிங் x1 equal to 2, y1 equal to 3ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா -11 வருது. -11லாம் லைஸ் இன்சைட் த சர்க்கிள். இந்த தியரம் நம்ம மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை, பட் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புக்
they are given theorem 5.3 எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எழுத தேவையில்ல. ஸோ less than 0. இப்போ இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் 3x + 4y - 12 = 0 meets the coordinate axis at A and B. Find the equation of the circle drawn AB as a diameter அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த லைனோட இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஃபார் இன்டர்செப்ட் ஃபார்மே இந்த 12 இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க. இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்க டிவைடட் பை 12 போட்டிங்கன்னா we will get 3x/12 x/4 4y/12 y/3 12/12 1 வந்துடும். ஸோ இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் கிடச்சிது. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினில் அப்படின்னா, இது ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது. ஸோ இந்த சர்க்கிள் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்செப்டை வரைஞ்சிப்போம். அப்போ தான் சம் உங்களுக்கு கிளியராக இன்டர்செப்ட். ஸோ எக்ஸில் 4 ஒயில் 3 எக்ஸில் 4 ஒயில் 3 1 செகண்ட். ஸோ இது எப்படி வச்சுப்போம். ஸோ இது எக்ஸில் 4 ஒயில் 3. ஸோ இதை வந்து வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு சர்க்கிள் வரையணும். ஸோ இந்த சர்க்கிளுக்கு வந்து ஏபியை டயாமீட்டரை வச்சு ஒரு சர்க்கிள் வரைகிறோம். ஸோ அப்போது ஏபியை டயாமீட்டர்னால் இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது 4,0. இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா இது 0,3. அப்போது டயாமீட்டரோட 2 எண்டு இருக்குது. டயாமீட்டரோட 2 எண்டு அப்படின்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ் ஆஃப் ஏ 2 டயாமீட்டர் A and B. ஸோ x - x1 x - x2 + y - y1 y - 2 y - y2 = 0 is the formula. Then applying the formula, take x1 y1 as 4,0 x2 y2 as 0,3. After substituting the values and simplification, we will get x² + y² - 4x - 3y = 0 is the answer. Then a line 3x + 4y + 10 = 0 cuts the chord of the length 6 units on the circle with center of the circle 2,1. Find the equation of the circle in general form. Since chord of the length வந்து 6 கொடுத்துருக்காங்க, a straight line 3x + 4y + 10 cuts the chord of length. ஸோ அந்த CM தான் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனு, ஏபி தான் கார்டோட லென்த்து 6 யூனிட்ஸு, சென்டர் 2,1. லெட் எம்பி த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி அப்படின்னு எடுத்துப்போம். எம்ன்றது அந்த கார்டோட மிட் பாயிண்ட்டுன்னு எடுத்துப்போம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகணும், மிட் பாயிண்ட்டுன்னும் போது 6 சரி சமமாக பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மிட் பாயிண்ட் போது நடுப்புள்ளி மூலம் BM AM = 3 3ன்னு வந்துடும். ஸோ டோட்டலாக ஏபி வந்து 6. அப்போ AM = BM = 3. நவ் வி ஃபார்ம் ஒன் ட்ரையாங்கிள் BMC இஸ் ஏ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஸோ சிஎம் இப்போ வந்து சிஎம்ன்றது பிஏக்கு வந்து பர்பண்டிகுலர். அப்போ பர்பண்டிகுலாரிட்டி கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு லைனுக்கு வரையக்கூடிய பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம 11லேயே பார்த்துருக்கோம். AX1 + BY1 + C டிவைடட் பை √A² + B². இதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ 3 இன்ட்டு வாட் இஸ் x1 y1னா சென்டர் இஸ் த x1 y1. அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் அந்த ரெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் 3 × 2 + 4 × 1 + 10 டிவைடட் பை √A² 3² B² 4². ஸோ நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 3 2s are 6 6 + 4 10 10 + 10 20. நியூமரேட்டர் 20, டினாமினேட்டர் வந்து √25 5. 20/5 ஆன்சர் 4. தட்ஸ் வை இங்கே நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்காங்க CM = 4. ஸோ இப்போது இங்கே வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நம்மளுக்கு இருக்குது ஆல்ரெடி. ஆப்போசிட் சைடு 4, அட்ஜசன்ட் சைடு 3. அப்போ ஹைபார்ட்னஸ் என்ன, ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அட்ஜசன்ட் சைட் ஸ்கொயர் 3² + 4² 9 + 16 25 ஸ்கொயர் எடுத்திங்கன்னா 5. தட்ஸ் வை வி ஆர் கெட்டிங் 5 இயர். ஸோ இப்போ 5 தெரிஞ்சிச்சு நம்மளுக்கு. சிபின்றது என்னென்னா ரேடியஸ். நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சிபின்றது ரேடியஸ். ஸோ ரேடியஸ் தெரிஞ்சிச்சு, சென்டர் தெரியும். சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் தெரிஞ்சால் சென்டர் ரேடியஸ் ஃபார்ம் x - h² + y - k² = r² இஸ் அ ஃபார்முலா. ஸோ x - 2 + y - இங்கே வந்து பிரிண்டிங் எரர் இங்கே 2 இருக்கணும். y - 1 = r² 5². After simplification we will get x² + y² - 4x - 2y - 20 = 0. So one of the important 3 mark sum. Then example 5.8. A circle of radius 3 unit touches both the axes. Find the equation of all possible circles form the general equation. ஸோ 2 ஆக்சிஸ்லையுமே 3 யூனிட்ஸ். அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து 3, ஒய் ஆக்சிஸில் 3 டச் ஆகுது. ஓகேங்களா, அதனால தான் அந்த சர்க்கிள் எல்லாத்துலேயும் டச் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்ன வரும்னா, இந்த ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் எடுத்திங்கன்னா 3,3, செகண்ட் குவாட்ரண்ட் எடுத்திங்கன்னா -3,3, தேர்ட் குவாட்ரண்ட் எடுத்திங்கன்னா -3 -3, ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் எடுத்திங்கன்னா +3 -3. ஸோ ப்ளஸ்
minus plus, minus minus, plus minus. So எல்லா possible value நம்ம எடுத்துக்கலாம். As the circle touches the both the axes, the distance of the center from the both the axes is 3 units. Center can be plus or minus 3. So xm plus, ym plus, x minus, y minus. That's why we are using plus or minus 3, plus or minus 3. And hence there are 4 circles with radius 3 possible இருக்குது. all possible கொடுத்துருக்காங்க, அதனால் எல்லாமே ட்ரை பண்ணணும் நம்ம. And the required equation of the 4 circles are x minus x plus or minus 3 the whole squared plus y plus or minus 3 the whole squared equal to 0 அப்படின்னு இருக்கும். அதை நம்ம சிம்பிளை பண்ணோன்னா x squared plus y squared plus or minus 6x plus or minus 6y plus 9 equal to 0 அப்படின்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஏன் வந்து ப்ளஸ் 9 மட்டும் வந்திருக்குன்னு ஒரு டவுட் வரும். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து 2 + 9 கிடைக்கும். எக்ஸில் ஒரு 9 வரும், ஒயில் ஒரு 9 வரும். ரேடியஸும் 3 square 9. அதனால் இந்த 9 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரே ஒரு 9ஓட நம்ம நிறுத்தியிருக்கோம். ஸோ புக்கில் வந்து டைரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் ஸ்டெப்பு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். எக்ஸாம்பிள் 5.9 ஃபைண்ட் த சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் 3x squared plus a plus 1 of y squared 6x minus 9y plus a plus 4 equal to 0. So we all know that coefficient of x squared equal to coefficient of y squared. So அதை நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணோம். 3x squared equal to a plus 1 y squared. அப்போ என்ன பண்ணோன்னா 3 equal to a plus 1, then a equal to 3 minus 1, then we will get a equal to 2. ஸோ ஏவை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். ஸோ a வந்து 2னா இந்த இடத்துல 2 plus 4 6ன்னு வந்துடும். இப்போ required equation of the circle 3x squared plus 3y squared plus 6x minus 9y plus 6 equal to 0. ஸோ எப்போயுமே வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து இங்கே முன்னாடி 3 எல்லாத்துலேயுமே காமனாக இருக்குது. 3ஆல் டிவைட் பண்ணுறேங்க இந்த இடத்துல. ஸோ 3ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா x squared plus y squared plus 2x minus 3y plus 2 equal to 0. So then comparing the equation with the general equation x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம இதை கம்பேர் பண்ணோன்னா 2g equal to 2, then g equal to 1, 2f equal to minus 3, then f equal to minus 3 by 2, c equal to 2. ஸோ 1 வந்தால் minus 1 மாறிடும், பிகாஸ் minus g, minus f, minus 3 by 2 become plus 3 by 2. Radius g squared minus 1 squared f squared 3 by 2 whole squared minus 2, because minus c is the formula. So 1 squared 1, 3 by 2 whole square 9 by 4 minus 2. So after taking LCM 4 plus 9 minus 8 ன்னு வரும். 4 plus 9 13, 13 minus 8 root of 5 by 4, that is become root 5 by 2. Then theorem 5.4, from any point outside the circle x squared plus y squared equal to a squared, 2 tangent can be drawn. ஸோ வெளியில் இருக்க புள்ளியிலேருந்து ஒரு வட்டத்துக்கு நம்மளால் 2 தொடுகோடு வரைய முடியும். தட் இஸ் கால்டு tangent. அந்த ப்ரூஃப் பார்க்கலாம். let p of x1 y1 be a point, given point. The equation of any tangent is, so y equal to mx plus or minus a into square root of 1 plus m squared. It passes through the point x1 y1. Therefore அந்த பாயிண்ட் எடுத்து வந்து அங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். y1 equal to mx1 plus or minus a into square root of 1 plus m squared. இந்த mx1 அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுங்க, a into square root of 1 plus m squared. Squaring on both sides, then we have y1 minus mx1 the whole squared. A become a squared, root of 1 plus m squared become 1 plus m squared. After simplification we will get quadratic in m squared x1 squared minus a squared minus 2m x1 y1 plus y1 squared minus a squared equal to 0. This quadratic equation in m gives 2 values of m. ஸோ இது quadratic in m அப்படின்னா 2 m சொல்யூஷன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. These values given 2 tangent of the circle அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. x squared plus y squared equal to a square. இந்த 2 வேல்யூ 2 tangent நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, note if x1 y1 is a point outside the circle, then both the tangent are real. ஸோ ரியல் ஆக்சிஸில் அமையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவுட்சைடு வெளியில் இருக்க பாயிண்ட்லேருந்து வரையாது. If x1 y1 is a point inside the circle, then both the tangent are imaginary. ஸோ இமேஜினரின்றது நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லேயே பார்த்துருக்கோம். ஸோ இமேஜினரி ஆக்சிஸில் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட், if x1 y1 is a point on the circle, அப்படின்னா 2 tangent ஒரே பாயிண்டில் கோயின்ஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ both the tangent are coincide அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ
இந்த சம் என்னென்னா அவுட் சைடில் சர்க்கிள்லேருந்து நம்ம 2 டேஞ்சன்ட் வரையலாம், அதுக்கான கண்டிஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்த்தோம். அப்புறம் இந்த நோட் வந்து 1 மார்க்கில் கேட்கலாம், அதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. தென் எக்ஸாம்பிள் 5.11 ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் அண்ட் நார்மல் டு த சர்க்கிள் x squared plus y squared equal to 25 at p of -3, 4. ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் டு த சர்க்கிள்னால் x1 y1. ஸோ x ஸ்கொயர்டை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா x1 மாற்றிக்கலாம், y ஸ்கொயர்டை y1 equal to a squared இஸ் த ஜென்ரல் ஃபார்ம். ஸோ டேஞ்சன்ட் கொடுத்துருக்க சர்க்கிளில் டேஞ்சண்ட்டாக மாற்றணும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை x1 மாற்றிக்கலாம், y ஸ்கொயர்டை y1 மாற்றிக்கலாம், எக்ஸை வந்து x + x1/2 மாற்றிக்கலாம், ஒய்யை வந்து y + y1/2 மாற்றிக்கலாம், xyயை வந்து xy1 + yx1/2 மாற்றிக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே வந்து x² + y² equal to 25, that we can write x(x1) + y(y1) equal to 25. The x1 y1 தான் -3, 4. ஸோ x × -3 + y × 4 equal to 25. அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு -3x + 4y equal to 25 கிடைக்கும். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம நார்மல் என்னென்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x2y கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் y2x சைன் மாறும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் 4x + 3y மாற்றிக்குவோம். ஏன்னா -3x இருக்குது, அப்போது +3y equal to kன்னு எடுத்துப்போம். ஸோ அந்த பாயிண்ட் எடுத்து மாற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் வந்துடும். ஸோ தட் இஸ் அதை xy1 - yx1 அது நம்ம இப்போ சிம்பிளாக இங்கே பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதிலேருந்து அப்படியே மாற்றிக்கலாம். y கோஎஃபிஷியன்ட் எக்ஸுக்கு, x கோஎஃபிஷியன்ட் ஒய்க்கு, இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதால இங்கே ப்ளஸ். சப்போஸ் இங்கே ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா இங்கே மைனஸ் போட்டுக்கணும். ஈக்குவல் டு 25 அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஈக்குவல் டு கேன்னு மாற்றிக்கணும். இந்த இடத்துக்கு இது எந்த பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். இது வந்து -3, 4. அப்போ வந்து -12 + 12 வரும். அதனால் கே வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா 0ன்னு வந்துச்சு. கே 0ன்னு வந்ததால் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுறோம். 4x + 3y equal to 0. ஸோ அந்த ஸ்டெப்பை அவன் டேரெக்டாக போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ அகெயின் ஐ ரிப்பீட் யூ, டேஞ்சண்ட் சர்க்கிளை பிரித்து எழுதணும். டேஞ்சண்ட் ஈக்குவேஷன் வரும். திஸ் இஸ் த டேஞ்சண்ட் ஈக்குவேஷன். இதோட பர்பெண்டிகுலர், ஆக்சுவலி இது சர்க்கிளு, இது டேஞ்சண்ட்டு, இது நார்மல். ஸோ டேஞ்சண்ட் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். இப்போ நார்மல் வேணும். ஸோ ஃபார் தட் நார்மல் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா டேஞ்சண்ட்டை நம்ம உல்ட்டா பண்ணுறோம். எப்படின்னா எக்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஒய்க்கு மாத்திரம், ஒய் கோஎஃபிஷியன்ட் எக்ஸ் மாத்திரம், கான்ஸ்டன்ட் கேன்னு போட்டுக்கணும். ஸோ அந்த ஸ்டெப் தான் இங்கே மிஸ் ஆகிருக்கு. அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ 4x + 3y equal to k. ஸோ இந்த பாயிண்ட் எது வழியாக பாசஸ் ஆகுதுன்றதை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும். -3, 4 -12 + 12. then we will get k equal to 0. k equal to 0 எடுத்துமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா required normal equation 4x + 3y equal to 0. 5.12 if y equal to 4x + c is a tangent to the circle x² + y² equal to 9, find c அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு சர்க்கிள். இந்த சர்க்கிளுக்கு இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து டேஞ்சண்ட்டாக அமையுமா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ டேஞ்சண்ட்டாக அமையலையான்றதை நம்ம இப்போ சொல்லணும். ஸோ அது டேஞ்சண்ட்டாக அமையுது அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் என்னன்றதை பார்க்கணும். ஸோ ஒரு கோடு வட்டத்துக்கு தொடுகோடாக அமையணும். அதுதான் ஸ்ட்ரைட் லைன் டு பி a tangent to the circle. அப்படி அதான் y equal to mx + c in the straight line to be a tangent to the circle x² + y² equal to a². The condition is c² equal to a² × 1 + m². அதுதான் கண்டிஷன். ஸோ c², இப்போ c equal to ± √1 + m². ஸோ c equal to a × √± m². ஸோ c equal to வாட் இஸ் a? ஏன்றது இந்த ரேடியஸ் இங்கே இருக்குது. ஸோ ரேடியஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னா 3 r². அப்போ வந்து 3ன்னு வந்துடும். √. அவங்க தான் என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த 3க்கு பதிலாக இங்கே 9ன்னு போட்டாங்க அப்படி. ஸோ 1 + m. m எங்கேருந்து எடுப்பீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனில் 4. ஸோ 1 + 6. ஸோ 1 + 4² வந்து உங்களுக்கு 16 வரும். 25. ஸோ 17. ஸோ √17 வரும், 9 வரும். ஸோ c equal to ±3 √17 is the answer. ஸோ
ஏன்னா இந்த இடத்துல சி வேல்யூ கொடுக்கல, அவன் சியை தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்கான். சப்போஸ் சியோட வேல்யூ கொடுத்துருந்தானா நம்மளுக்கு கரெக்டாக அந்த சி வந்து தான் தெரிஞ்சிட்ருக்கும். இஃப்னு கொடுத்துறான், இஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு 4x + c இஸ் எ டேஞ்சன்ட் அவனே கொடுத்துறான். இது டேஞ்சண்ட்டாக இருந்ததுன்னா சி வேல்யூ என்ன அப்படின்னா, இது டேஞ்சன்ட் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ டேஞ்சன்ட் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தால் அங்கே கான்ஸ்டன்ட் வந்திருக்கும், அந்த கான்ஸ்டன்ட்டும் இங்கே வரக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட்டும் நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்கணும். பட் இந்த கொஸ்டினில் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனு இந்த சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சன்ட் தான் அப்படியே இருக்கும்போது சின்ற வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ வி ஆர் யூஸிங் த கண்டிஷன் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சி, தட் சி ஈக்குவல் டு ± 3√70. ஸோ இந்த சம் பார்த்திங்கன்னா, a road bridge over a irrigation canal have 2 semicircular vents, each with span of 20 meter and the supporting pillars with 2 meter. Use figure 5.16 to write the equation of the model arches அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. 2 பாயிண்ட் இது மாதிரி ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது, 2 செமி சர்க்குலர். let O1 O2 be the centers of the 2 semicircular vents. First vent with the center 12,0. How it is 12,0ன்றதான் இங்கே நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து பில்லரோட வித்து 2, இது வந்து டயாமீட்டர் வந்து 20, இது ஒரு 10. ஸோ இது ஒரு 10, இது ஒரு 2. ஸோ 10 + 2 டோட்டலாக எவ்வளோ வந்துடும்னா 12. அதனால் ஃபஸ்ட்டு சென்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு செமி சர்க்கிளோட சென்டர் வந்து என்ன வரும்னா 12,0. ரேடியஸ் வந்து 10. ஆப்வியஸ்லி ரேடியஸ் 10 தானே, டயாமீட்டர் 20னா ரேடியஸ் வந்து 10. else equation. So center 12,0 and radius 10. X minus 12 the whole square plus y minus 0 the whole square equal to 10 square. After simplification we will get x square plus y square minus 24x. இங்கே வந்து 144, அங்கே 100 இருக்கும். 144ல் 100 போச்சுன்னா 44 equal to 0. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது வரும்போது இன்னும் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ இது ஒரு 2, இது ஒரு 20, இது ஒரு 12. ஸோ இங்கே இது ஒரு பெண்டிங்கு 20, 22, இங்கே ஒரு 10, இது ஒரு 2. ஸோ 22 + 12 டோட்டலாக அதோட சென்டர் வந்து 34. ஸோ 22 + 12 இந்த செகண்ட் செமி சர்க்கிளோட சென்டர் வந்து 34,0. ரேடியஸ் வந்து அதே 10 தான், ஏன்னா அதே 20 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ 10. ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன் வந்து x minus 34 the whole square plus y square equal to 10 square. After simplification we will get x squared plus y squared minus 68x plus 1056 equal to 0. ஸோ நம்ம கேட்டது வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் த மாடல் ஆர்ச்சஸ் கேட்டாங்க, நம்ம ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ இங்கே 2 and 10, அங்கே 2, 22 + 10. ஸோ அதனால தான் இங்கே 12,0, அங்கே 34,0 வந்து சென்டராக வருது. ரேடியஸ் வந்து ரெண்டுமே டயாமீட்டர் வந்து 20ன்றதால 10 10 நம்ம பிரிச்சுக்கணும். ஸோ திஸ் எண்ட் ஆஃப் த 5.1 எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே முடிச்சாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எக்ஸைஸ் சம்ஸு. ஸோ